During the 18th and 19th century, activities related to lifestyle and occupation was a privilege of the male members of the family. The ladies were confined to Andar Mahal, the inner part of the palace, and were not allowed to appear in front of the mass. So their hidden talents remained unknown, unheard, and unappreciated. Several queens were gifted with a wide range of abilities in arts and crafts. And even a few had the rare skill of leadership required for the administration of their estates after their husbands' untimely deaths. বিশ্বব্যাপী সকল প্রাসাদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর সচেতনতার সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র থিম ঘোষণা করা হয় এবং এই ওয়ার্ল্ড প্যালেস ডে দিনটি পালিত হয়। এই বছর রাজবাড়ির নারীদের সম্মান জানিয়ে রানীদের অবদান এবং অন্দরমহল থেকে সরাসরি বহির্বিশ্বে তাঁদের যশ ও মহীয়সী কাজের বিবরণ তুলে ধরবার একটি প্রয়াস আমরা করছি। অন্দরমহলে থেকেও পূর্বে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে যেসব কাজ করে গিয়েছিলেন অথবা আজও যারা সেই ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে চলেছেন, আজ তাদেরও জয় জয়কার। In the year 1880, after the demise of her husband Raja Annoda Prasad Roy, Rani Arnakali Devi, with her inborn quality of leadership, tried to complete the unfinished dream projects of her husband. From the narration of Raja Kamalaranjan Roy, her grandson, we come to know that Rani Arnakali Devi set an example to the womanhood of Bengal by her selfless public services, piety, and munificence. Her name still remains to be a household word throughout the length and breadth of undivided Bengal. When the country was flooded with the spread of Western educational system, she founded a Sanskrit institution at Baharampur for the learning of traditional Indian philosophy, literature, and other branches of knowledge, which continued to be maintained by Rani Sarojini Devi, widow of Raja Ashutosh Nath Roy, who was the son of Rani Arnakali Devi. The Berhampur Zenana, or the Ladies' Hospital, subsequently amalgamated with the Berhampur Main Hospital. Lady Dufferin Hospital at Amher Street, presently at Raja Rammohun Roy Sarani in Kolkata, received Raja Ashutosh Nath Roy's generous gift, which amounted to more than 1,00,000 rupees in those days. This generous gift, on 24th of 1897, Ashutosh Nath Roy was conferred with the title Raja, and on April 8th, 1898, it was handed over in a public darbar of this Qasim Bazar Palace by Honorable Mr. C.E. Buckland, the then Presidency Commissioner. One of the outstanding features of Rani Arnakali Devi was her courage. When the estate came under the management of Court of Wards after the sad, untimely demise of her husband Raja Annoda Prasad Roy, her independent activities were limited to the fixed stipend received from the government, as her ambitions and dreams remained unfulfilled and she had no intentions to remain satisfied with pittance. Without hesitation, she sold all her ornaments and established a Sanskrit institution named Jubilee Chatushpati, also fondly named as Jubilee Toll, to commemorate Queen Victoria's Jubilee celebration. After independence, the students from various places studied in the institute. Later on, it was known as Rani Arnakali Sanskrit Mahavidyalaya. আসুন আপনাদের নিয়ে যাই 1850 সালে, যেদিন রাজকৃষ্ণ রায়ের একমাত্র পুত্র অন্নদা প্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করলেন। নাবালক পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তার সমস্ত সম্পত্তি ছিল কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে। অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী এবং গুণীর মর্যাদা দিতে জানতেন। 1873 সালে দুজন তরতাজা যুবক জুটি বাঁধলেন। একজন এই রাজা আর অপরজন হলেন শ্রী শশধর তর্ক চূড়ামণি। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।
1875 সালে দয়া দাক্ষিণ্য ও দানশীলতার জন্য অন্নদা প্রসাদকে তৎকালীন গভর্নমেন্ট রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তদানীন্তন বাংলার প্রেসিডেন্সি কমিশনার বাহাদুর অন্নদা প্রসাদকে রাজা বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করার জন্য কলকাতায় আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 1878 সালের 29শে ফেব্রুয়ারি মাত্র 28 বছর বয়সে সহসা বিষচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তার অকাল মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য সহধর্মিণী রানী আরনাকালী দেবী তথা আন্নাকালী এই রাজবাড়ির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সে যুগে সম্ভ্রান্ত বনেদি বংশের হিন্দু সন্তানগণের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞতা না থাকলে সাধারণ সামাজিক জীবনে তা ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। এই অবস্থা বিবেচনা করে রানী আন্নাকালী বহরমপুরের খাগড়া অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার মহাপীঠস্থান জুবিলি টোল নামে একটি সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন, যা আজও ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়ে গেছে। শোনা যায় হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর নিকটবর্তী বিষপাড়া নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীর জনৈক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে তার জন্ম হয়। মনে করা হয় পূর্বজন্মের স্বীকৃতির ফলে সাধারণ গৃহে জন্মগ্রহণ করলেও আন্নাকালী দেবী উত্তর জীবনে রাজেশ্বরী হতে সমর্থ হয়েছিলেন। উচ্চ হৃদয়া, ধর্মপরায়ণা, দানশীলা, দেবদ্বিজ ও অতিথি পরায়ণা হিসাবে স্বদেশে কি বিদেশে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়েছিল। তার সদ্ব্যবহারের জন্যে প্রজাকুল বিশেষ সুখী ছিল, ফলে তাকে সর্বদাই মাতৃবৎ ভক্তি করত। এই বৃহৎ রাজ সংসারে হিন্দু ধর্মানুমোদিত যেসব ক্রিয়াকলাপ চিরদিন অনুষ্ঠিত হয়ে আসত, তৎসমদাই রানী আন্নাকালী দেবী অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার উপর রানীর আশৈশব অনুরাগ মুর্শিদাবাদ তথা বঙ্গদেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ডায়মন্ড জুবিলি বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শ্রী রামশরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পরামর্শে এবং রাজসভার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রী শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 1921 সনের চৈত্র মাসে ইংরেজি 1884 খ্রিস্টাব্দে 50,000 টাকা ব্যয় করে জুবিলি চতুষ্পাঠী বা জুবিলি টোল নামে একটি উচ্চমানের সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করলেন। সেই যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে মেয়ে মানুষকে অশিক্ষিত বলে পিছিয়ে রাখা হতো, সেখানে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন এই রাজবাড়ির রানী। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে যে স্টেট ম্যানেজার নিয়োজিত হতেন, তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রদেয় মাসোহারার হিসাব রক্ষণ করতেন। এর ব্যতীত রানী আরনাকালী দেবী সমাজের জন্য নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবার জন্য নিজস্ব আলাদা এস্টেট এবং তার জন্য নায়েব ও গোমস্তা নিযুক্ত করেন। একদিন সকালে সেই নিজস্ব এস্টেটের নায়েব সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এলেন ওনার সাথে দেখা করতে। কি খবর মুখুজ্জি মশাই? কাল সকাল থেকে শাস্ত্রপাঠ শুরু হচ্ছে, তাহলে ছাত্রদলে থাকা খাওয়া সব বন্দোবস্ত হয়েছে? আগে হ্যাঁ মা জননী, রাজপণ্ডিত শ্রী শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে শ্রী রামচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সেই মতন পরামর্শ দিয়েছেন। আচ্ছা নায়েব মশাই, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের নাম কি ঠিক করা হলো? আগে জুবিলি চতুষ্পাঠী, লোকজন বলছে জুবিলি টোল। বেশ বেশ, রানী ভিক্টোরিয়ার ডায়মন্ড জুবিলি বৎসরে আমাদের জুবিলি টোলের শুভারম্ভ। নামটা তো বেশ মানিয়েছে, কি বলেন নায়েব মশাই? মা ঠাকুরন, এমন উচ্চমানের সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের নাম রানী আরনাকালী মহাবিদ্যালয় হলেই তো ঠিকই ছিল। না, এই ভালো। আচ্ছা, আমি যে সুধন তহবিল গঠনের কথা বলেছিলাম তার কি হলো? আগে মা
ইতিমধ্যেই ওই স্ত্রীধন তহবিলের সঞ্চিত অর্থ এখান থেকে অগণিত দুস্থ মহিলাদের এবং মেধাবী ছাত্রীদের সাহায্য দান করা শুরু হয়েছে। ভালো ভালো। আর তো দুস্থদের সেবায় নিয়োজিত হতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে। আপনি এক কাজ করুন মুখুজ্জে মশাই, প্রজাদের স্বার্থে জমিদারির আয় বৃদ্ধির জন্য হারিজা পরগনা রুকুনপুরের অন্তর্গত মুনিয়াডিহি, বীরভূমের ধাওয়া পরগনা এবং রামপুরহাটের রেলপথে উভয় পাঁচপ্রস্থ উৎকৃষ্ট জমি ও তৎসহ খোদামারা প্রভৃতি এসব সম্পত্তিগুলো খরিদ করে ফেলবে। যথা আজ্ঞা, যথা আজ্ঞা। তাছাড়া ছোট মুখে একটা বড় কথা বলবো রানীমা, এত জাঁকজমক করে শতাধিক মানুষ সঙ্গে নিয়ে লাট সাহেব স্যার জন উডবার্ন এলেন। জানেন মা, যারাই এসেছিলেন সকলেই আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। দিকে দিকে কাশিমবাজারের নাম, আপনার নাম, এই রাজবাড়ির নাম পৃথিবীর মানচিত্রে স্থায়ীভাবে রয়ে গেল। এই জন্য আমরা সকলেই গৌরবান্বিত মা। উনি আমাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান CIE প্রদান করতে এসেছিলেন মুখুজ্জে মশাই, কম্প্যানিয়ন অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার। স্বয়ং রানী ভিক্টোরিয়া তার প্রবর্তক। লর্ড উডবার্ন যখন আসেন তখন আমি তাকে বলি যে আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন, তাতে আমি খুব গৌরবান্বিত হয়েছি। আমি কি করতে পারি বলুন? তার উত্তরে তিনি বলেন যে রানী, আপনার কাছে আমি এসেছি, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। তখন আমি ওনাকে ওনার অনুরোধের কথা জিজ্ঞাসা করাতে উনি বললেন, রানীমা, আপনাকে CIE উপাধি দেওয়ার জন্যে আমি এসেছি। আপনার কীর্তি, আপনার যশ সকল দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারই স্বীকৃতি স্বরূপ আজ আমি আপনাকে CIE উপাধি দিতে এসেছি। আপনি গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হব। তখন আমি বললাম, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের বিধবা রমণী অলঙ্কার সাজে না, তাই আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। সেটি এই যে আমার এই শিশুপুত্র যখন সাবালক হবে, আপনি এই উপাধি তাকে প্রদান করবেন। সে যতদিন না উপযুক্ত হয় ততদিন আপনি এই উপাধি আপনার ভান্ডারে সঞ্চয় করে রেখে দেবেন। লর্ড উডবার্ন এর উত্তরে বললেন, রানী, আমরা আপনার যে কথা শুনেছি তা আজ আপনার সম্মুখে এসে এবং আপনার এই কথা শুনে তার সত্যতা আমরা বিশেষ উপলব্ধি করলাম। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি ঠিকই করেছেন মা। ও হ্যাঁ, আরেকটি কথা নায়েব মশাই, দুস্থ মেয়েদের জন্য একটা মেয়েদের হাসপাতাল করলাম, জেনানা হাসপাতাল। তার কি হলো? আগে মা ঠাকুরন, আপনি চিকিৎসার জন্য 1 লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন, ভালোই সেবা শুশ্রূষা হচ্ছে, কিন্তু সরকার থেকে প্রস্তাব এসেছে জেনানা হাসপাতাল বহরমপুর সদর হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত করে সমবেতভাবে চিকিৎসা করা হবে। সরকার যা চাইছেন তাই হোক নায়েব মশাই, সকলের মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক সকলের। আচ্ছা, মায়ের মন্দিরের ব্যাপারে কি খবর রয়েছে আপনার কাছে নায়েব মশাই? মা জননী, ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্র হোতা মহাশয়ের নির্মিত বিষ্ণুপুরের কালী মন্দিরের যে ভগ্নদশা আপনি দেখে এসেছিলেন, আপনার ইচ্ছায় তার পূর্ণ সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। আপনি না চাইলে এই পবিত্র মন্দির অকালেই পতিত হতো মা। আপনার সব দিকে নজর থাকে, আপনি সকলের ত্রাতা। শুধুমাত্র আর্থের ত্রাতা বা সামাজিক সংস্কারক অথবা শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, রানী আর্নাকালী দেবী দেশ ও মাতৃকার একজন একনিষ্ঠ সেবিকা ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রানী আর্নাকালীর জুবিলি টোল নামক বাড়িটি সে যুগের সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা হিসেবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিমিত্তে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এমন মহান ব্যক্তিত্ব মহীয়সী নারীকে আমাদের সকলের কর্নিশ জানানো আবশ্যক। একজন সাধারণ ঘরের নারী থেকে রানীর অবস্থান এবং কর্তব্যে অবিচল থাকার যাত্রাপথটা খুব সহজ ছিল না। এরপর শ্রী আশুতোষ নাথ রায়, অতঃপর রাজা কমলা রঞ্জন রায়। Rani Sarojini Devi was from the family of Justice Onukul Chandra Mukhopadhyay of Kolkata High Court. She was married to Raja Ashutosh Nath Roy. Though she did not receive any formal education,
but was very fond of it. She was also very keen about all social changes in the country. After the sad and untimely demise of her husband, Raja Ashutosh Nath Roy, the estate went in the hand of Court of Wards again. She had to raise her 10-year-old daughter Jyotirmoyi and a son Kamalaranjan, who was only 6 months old. She was a very pious lady and was known for her generosity. She performed many yagnas or havans and distributed gold to needy people according to her weight, known as Tuladan. After the partition, she gave refuge to several widows and even started a transport business. She was also known for acquisition of estates or zamindaris. The contributions of another phenomenal lady should be gratefully acknowledged by us, since we know without her presence and influence, infant Kamalaranjan, who lost his father at 6 months of age, would have a different destiny. Mrs. C. Hikmat of the British governess assigned to the Qasim Bazar Palace to look after the 2 children. Raja Kamalaranjan considered her as his second mother. Her strong influence on him during his childhood, which helped to shape his understanding and learning English, as well as virtues and etiquettes associated with the British royal family, along with strict disciplinarian lifestyle. জয় রানী সরোজিনী দেবীর জয়, জয় রানী সরোজিনী দেবীর জয়। রানীমা, রানীমা, রাজা আশুতোষ নাথ রায় দেবতুল্য মানুষ ছিলেন, আমাদের সকল দুঃখ কষ্টের ত্রাতা ছিলেন। আমরা বুক জিতিয়ে আপনাকে আর আপনার সন্তানদের আগলিয়ে রাখবো মা, কথা দিচ্ছি। হ্যাঁ বাবা শিবু, উনি অকালে চলে গেলেন। 10 বছরের কন্যা জ্যোতির্ময়ী আর এই 6 মাসের কোলের শিশু কমলারঞ্জন, এই 2 বাচ্চাদের নিয়ে বড় চিন্তিত আছি বাবা। সমস্ত এস্টেটটা কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এর তত্ত্বাবধানে চলে গেল। তুমি আসো, থাকবো না, কখনো না। মা জননী, আমার জন্য কি আদেশ বলুন? প্রথমত আমি আশেপাশের এস্টেট এবং জমিদারের দখল নিতে চাই। আমি স্বাবলম্বী হতে চাই, নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতে চাই। ভাবছি আমদানি রফতানির জন্য একটা পরিবহন ব্যবসা শুরু করব। খুব ভালো হবে মা জননী, আমরা আপনার সন্তানরা তা দেখভালের দায়িত্ব পালন করব। বাবা শিবু, সামনের কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে বড় করে কাশিম বাজারে একটা জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করতো বাবা। কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী পুজো তো আমরা করি, এবার থেকে ধুমধাম করে জগদ্ধাত্রী পুজো করব। আশেপাশের সব গ্রামে খবর দিয়ে আয়, পুজো হবে, বড় করে যজ্ঞ হবে, সবাইকে প্রসাদ আর ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা কর, বাড়িতে বাড়িতে ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা কর, কেউ যেন বঞ্চিত না হয় বাবা, এ আমার আদেশ। যথাজ্ঞা মা জননী, 3 দিনের মধ্যে সমস্ত গ্রামে ঢেড়া করে দিচ্ছি। এছাড়া আরো একটা আর্জি ছিল মা। কি বাবা? আগে বিষ্ণুপুর পাঠশালার পণ্ডিত মশাইয়ের মেজ মেয়ে সুলোচনার বিবাহে সব ঠিকঠাক হয়েছে, কিন্তু বরপর না দিতে পারায় বিয়ে বোধহয় আর হবে না মা। পণ্ডিত মশাই কেঁদে কেটে হা হুতাশ করছিলেন। বলিস কি রে? তা আমার কাছে আসেননি কেন? লজ্জায় আসেননি মা, বলছিলেন আপনার কাছে আগেই এত দান দক্ষিণা পেয়েছেন, কোন মুখে চাইতে আসবে। কি যে বলিস! শোন, ওনাকে গিয়ে বলে দিবি আমি স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে তুলা দান করাবো। আমার ওজনের সমান গহনা গায়ে দিয়ে যেন ওই মেয়ে পেড়িতে বসে, তবে আমি শান্তি পাবো বাবা। ও হ্যাঁ, আর একটি জরুরি কথা আছে। কি মা? কমলারঞ্জন 2টি পংক্তিতে আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। সে বারাণসীর কেদারেশ্বর মন্দিরে সংস্কারের পরে একটি মর্মর ফলকে নিজ হস্তে লেখাটি স্থাপন করাতে চায়। তুই একটু তার ব্যবস্থা করতো বাবা। যথাজ্ঞা মা, আমি কালই রওনা হয়ে যাব। বারাণসী ধামে কেদারেশ্বর মন্দির গাত্রে শ্বেত মর্মর প্রস্তরে খোদিত একটি অনু কবিতা
যার রচয়িতা মাননীয় প্রশান্ত রায় মহাশয়ের পিতা কমলারঞ্জন রায়। ওম গৌরী কেদারেশ্বরায় নমঃ। বালিকা বধূর বেশে একদিন কত অনুরাগে দিয়াছিল শ্রীচরণে প্রেম সিক্ত পুষ্প বিশ্বদল। পথ হলো সারা আজ গধূলি লগনে, লহ প্রভু অশ্রুকণা জীবন সম্বল। শ্রীমতী রানী সরোজিনী দেবী, শ্রীমতী শ্রী রাজা আশুতোষ নাথ রায়। Maharani Jyotirmoy Devi, daughter of Rani Sarojini Devi, was married to the last title holder, Maharaja Kaunish Chandra Roy of Nadia, in the year 1912. But unfortunately, she also lost her husband very early. Nevertheless, instead of giving the right of management to the court of wards, she took control of Nadia estate herself. People mentioned that her management was better than her predecessors. After the partition, she bravely confronted the unrest in Krishnanagar and took a considerable role in bringing back the territory of Nadia district, which was declared as Pakistan. Jyotirmoy Devi, আপনি কি করে ভাবিয়াছিলেন আপনি নিজেই এত বড় দায়িত্ব সামলাইবেন? শুনুন সাহেব, আমি সরোজিনী দেবীর মেয়ে। আমার শরীরে আর্নাকালী দেবীর বংশে রক্ত বইছে। আমি চাইলে সব করতে পারি। আপনার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমার পরিবারকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে থাকতে বলেছিলেন। কেন? আমি অল্প বয়সী বিধবা বলে? কখনো না। আমি আপনাদের পরোয়া করিনি। আমি পুরো নদিয়ার দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার জেদ, আমার তেজের সামনে আপনার গভর্নমেন্ট মাথা তোলেনি। আমি কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিনি। প্রজাদের হিতে যা উচিত মনে হয়েছে তাই করেছি। রাজস্ব, ভূমি নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য, পরিবহন, সেচ, জলবন্টন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, লোকাচার সব সামলেছি। ঘরকন্যার কাজও সামলেছি। প্রজারা কি বলে জানেন না? জানে, আমি জানি জ্যোতির্ময় দেবী। তারা বলে আপনি আপনার পূর্বসূরীদের থেকেও বেটার ইন টার্মস অফ কর্ম নির্বাহ। তাই তো বললাম সাহেব, এই প্রদেশের উন্নয়ন নিয়ে আমার অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। যখন আপনারা নদিয়াকে পাকিস্তানের অংশ বানানোর চেষ্টা করলেন, আমি তখনও রুখে দাঁড়িয়েছি। দাঙ্গা, আন্দোলন, অসহিষ্ণুতা সব কিছুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। দোষীদের শাস্তি দিয়েছি, দুস্থদের পালন করেছি। প্রজারা আর আপনাদের চায় না। 200 বছর ধরে আমাদের শোষণ করেছেন সাহেব, এবার বিদায়হীন। কমলারঞ্জন রায়ের বড় দিদি জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিবাহ হয় নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের শেষ স্বত্বাধিকারী কৌনিশ চন্দ্র রায়ের সাথে। এই জ্যোতির্ময়ী দেবীর যৌগিত্রী রাজ্যশ্রী গাঙ্গুলির কন্যা ঈপ্সিতা গাঙ্গুলি। ওনার বাড়িতে দুর্ভাগ্যবশত একটি অঘটনের জন্য আজ উনি এখানে অনুপস্থিত। এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে উনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। রানী হেনা রানী দেবী, wife of Raja Kamalaranjan Roy, came from the Bhukailash Raj family of Khidirpur. As she was married at an early age, she was given education under qualified teachers and wrote beautiful poems, which were ultimately published in a book. Several poems have been recited by eminent local reciters. Besides, she was a pious lady and was benevolent in nature. Coming out from the vale of Andar Mahal and publishing a book of poems in those days was appreciated by all. শুধু আমন্ত্রিত অতিথি, আজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি কাশিমবাজারের রাজা কমলারঞ্জন রায়ের পত্নী হেনা রানী দেবী এখানে উপস্থিত। আমরা ওনার কাছে কিছু কথা শুনতে চাইব। অনুমতি দিন রানীমা। হ্যাঁ বলুন। রানীমা, প্রথমেই বলি, সাহিত্যের এই আলোচনা সভায় আমাদের প্রকাশনা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানাতে চায় আমরা আপনার কবিতার বই প্রকাশ করে আজ ধন্য। বাংলার বহু গুণীজনের কাছে এই বই ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। সকলেই তার প্রশংসা করেছেন। সভায় উপস্থিত সকল জ্ঞানী ও গুণীজনকে আমার নমস্কার। আমি খিদিরপুর ভূকৈলাস রাজ পরিবারের মেয়ে। আমার বাল্য বিবাহ হয়। আমার শ্বশুর বাড়িতে
লেখাপড়ার বিশেষ চল রয়েছে, তাই শ্বশুরবাড়িতে আসবার পরেও বহরমপুরের সুসাহিত্যিক নিরুপমা দেবীর তত্ত্বাবধানে আমার লেখাপড়া চলতে থাকে। এসব জানতে পেরে খুব ভালো লাগলো রানীমা। আচ্ছা, আপনার কবিতা লেখার ব্যাপারে যদি কিছু আলোচনা করেন। দেখুন প্রকাশক বাবু, আমি বরাবরই লেখাপড়ায় খুব আগ্রহী, বিশেষ করে সাহিত্য, জীবনী এবং দর্শন। কবিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। কবিতা লেখাটা আমার শখ নয়, আমার প্যাশন। রানীমা, আজ সারা বঙ্গদেশ উদ্বেলিত। অন্দরমহলে থাকা রানী হেনারানী দেবীর কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। এমন এক মাইলফলক কীর্তি, আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত। এমন এক বিরল ঘটনা আজ আমরা সাক্ষী হয়ে রইলাম। দেখুন, অন্দরমহলের নারীরা অথবা অন্দরমহলের রানীরা আর বেশি দিন অন্দরমহলে থাকবেন না। আগামী দিনে সমাজে সকলের সমান অধিকার থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার মহিলা কবিরা যেমন অ্যানা লেটিসিয়া বারবোল্ড, অ্যানা সিওয়ার্ড, সান্ডার স্মিথ, মেরি রবিনসন, ফেলিশিয়া হিমান্স, এনাদের কবিতা পড়লেই বোঝা যায় যে জনজাগরণ এরা গড়ে তুলেছেন। ধরে নিন আমি তাদেরই উত্তরসূরি। কবিতা তো মনেরই এক্সপ্রেশন, তা সে কোনো একটি মুহূর্তই হোক অথবা অসীম সময়, প্রকৃতিই হোক অথবা সমাজ, একজন মানুষই হোক অথবা সকল জনগণ, দেশ, কাল, জীবন, মূল্যবোধ, দর্শন, প্রেম সব কিছুই কবিতায় বোঝানো সম্ভব, তাই না? অসাধারণ বিশ্লেষণ। সবাই উপস্থিত গুণীজনদের তরফে একটি অনুরোধ ছিল, একটি স্বরচিত কবিতা যদি পাঠ করেন আমরা সকলেই তারা বড় আনন্দ পাবেন, আমাদের প্রকাশনেরও বড় সৌভাগ্য হবে। বেশ বেশ, সকলেই যখন চাইছেন আমি না বলি কি করে। এই পুস্তকে আমার লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, আমার খুব প্রিয় কবিতা, আমি সেটাই শোনাচ্ছি। কবিতার নাম তরণী ভিড়ায়। সুষ্ঠ পরম শান্ত ধরম, শান্তির অনুকূল, তাহা চাহে না যে হায়, জানি জানি তার বুঝিবার শুধু ভুল। যেথা বনেদি কাঠামো ভাঙিয়া গিয়াছে অহংকারের খেয়ালে, সেথা মর্যাদা জানি শুকায়ে গিয়াছে তৃপ্তির মধু ফুরালে। দিবসে শিখায় ভিতের শিরায় পেচক লুকায়ে রাখিয়া, আপন কায়াসে বুঝিতে পারি না সেথা কেন বা আসিল, নাহিব যেথায় মায়া। যদি বা কোথাও বহিয়া চলে অগ্নি প্রবাহ হায়, তবে মৃত্যু নাচিতে চাই। আমি ভালোবাসি প্রকৃতির রূপ, ভালোবাসি তারই ছায়া। বিধাতা যেথায় অকৃপণ করে রচিয়া চলেছে মায়া। বৈভব মোর নিঠুর বৈরী কেন মনে হয় জানি না, তাই সঙ্গ তাহার চাহি না। মাঝি তুমি তরণী ভিড়ায়ে আমারে নামিতে দাও, যেথা আছে তার পায়ের চিহ্ন সেথা মোড়ে নিয়ে যাও। তুমি যেথা মোড়ে নিয়ে যেতে চাও সেথা সফলতা বাধা পাই। প্রতিটি নিমেষে হায় কেন বুঝিতে পারো না তুমি, কাঁপিয়া উঠিছে ভূমি ওই নিয়ত
অতি পরিহাসে কেন লেখা আছে শেখা মর্ম বেদনা সময়ের ইতিহাসে। যদি বঙ্কিম পথে কুটিল দেশ করে কামনারে কষাঘাত, জাগে হৃদয়ে আর্তনাদ। মনের আসনে জীবন যদি কভু না বসিতে পারে, অপমানে তবে উন্নত শির নুয়ে পড়ে বাড়ি বাড়ে। মানব যদি হিংসায় হাই ধর্ম ভুলিয়া যায়, তবে রসরভসের দীপ্তি কোথায় বুঝিতে পারি না আই। রাজা কমলারঞ্জন রায়ের পত্নী হীনারানী দেবীও ছিলেন অতি বুদ্ধিমতী মহিলা। সেকালের পিছিয়ে পড়া নারী জাতির শিক্ষার ব্যাপারে এই রানীমার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এরপর শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত কুমার রায় মহাশয় তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেন। Devika Devi was the eldest daughter of Raja Kamalaranjan Roy and Rani Hena-Rani Devi. She was a child prodigy and a graded sitar artist of All India Radio Kolkata. She appeared in DD since her childhood and stood first in every All India music competition held in different cities. She was univocally praised by all the then seminar artists. Unfortunately, she did not survive for long. নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, আকাশবাণী কলকাতার গান বাজনার অনুষ্ঠানে আপনি স্বাগত। আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সেতার বাদক দেবিকা দেবী। আমরা তার কাছে জানতে চাইব কিছু কথা। নমস্কার দেবিকা দেবী। নমস্কার, আকাশবাণীর স্টুডিওতে আহ্বান করার জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা দেবিকা দেবী, শুনেছি আপনি ছোটবেলা থেকেই সেতার বাজান। হ্যাঁ, আসলে আমাদের বাড়িতে নিয়মিতভাবে সঙ্গীতের চর্চা ছিল। আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতের সাধনা করতেন। আমার ছোট ভাই প্রশান্ত খুব ভালো ইলেকট্রিক গিটার বাজায়। আসলে কি জানেন, সেতার হলো আমার প্যাশন। দেবিকা দেবী, আমি বলবো আপনার এই প্যাশন আজ আপনাকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর একজন গ্রেডেড আর্টিস্ট ডিক্লেয়ার করেছে। আপনার কেমন অনুভূতি হচ্ছে? আমি আনন্দিত, আপ্লুত। অল ইন্ডিয়া রেডিওকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মা সরস্বতীর অশেষ কৃপায় আমি শ্রোতাদের কাছে হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিক যতটুকু পৌঁছে দিতে পেরেছি, তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা নেই। রেডিওর যারা সেমিনার আর্টিস্ট, যারা গুরুস্থানীয়, তারা আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন, আমার প্রশংসা করেন। তাতেই আমি গর্বিত, সম্মানিত, আহ্লাদিত। আর কি বলি। দেবিকা দেবী, আপনি ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত মিউজিক কম্পিটিশনে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সেই ব্যাপারে শ্রোতাদের কিছু বলুন। ওই যে বললাম, সবই মা সরস্বতীর কৃপা। আমি যখন যেখানে বসে সেতার তারি মিশ্রাপ ছোঁয়াই, মনে হয় মা আমার পাশেই বসে আছেন। প্রতিটি রাগের মেয়ের আর গমক আমাকে যেন দেখিয়ে দেন। আমি এফোর্টলেস হয়ে বাজাতেই থাকি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দেবিকা দেবী। আপনার সুরের পথ প্রশস্ত হোক, সুগম হোক। নমস্কার। নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ। এরপর একটা সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। Supriya Roy came to the Roy family as the wife of Prashanta Kumar Roy at a very young age. During that time, the Roy family experienced a great deal of turmoil as a result of social changes. There was an acquisition of East Bengali and West Bengali estates. The business was not fully established. Head of the family, Raja Sahib, was also not keeping well. After childbirth, her education was also hindered. Despite all odds, she rose to the occasion and achieved national scholarship
after appearing in private exams. জীবন ও জগৎ এগিয়ে গিয়েছে অনেকখানি। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর বাংলার জমিদারদের জমিদারি না থাকার ফলে তাদের সকল প্রকার আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সব দিক থেকেই চরম অবক্ষয়ের চিহ্ন। উগ্রতা, উশৃঙ্খলতা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতার অভাব, নীতি নৈতিকতাহীনতা এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। যাই হোক, এ কথা সত্য যে পুরনো হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। একটা সময় ছিল যখন ঘরণী মানেই ঘরবন্দি একটা সত্তা, প্রাণ আছে কিন্তু কোনো সজীবতা নেই। আসুন এইবার আমরা বর্তমান উত্তরসূরি এই মহীয়সী নারীর বিষয়ে কয়েকটি কথা বলি। বয়স যখন ঠিক 13, বিয়ে হলো সুপ্রিয়া দেবীর। প্রবেশ করলেন এই রাজবাড়িতে। রক্ষণশীলতার ও সংস্কারের মাত্রাতিরিক্ত পালন। 14 বছর বয়সে কোল আলো করে এলো সন্তান। এসবের মধ্যে কোথাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজস্ব সত্তা। তাই হঠাৎ করেই একদিন শ্বশুর মশাইয়ের কাছে আবদার রাখলেন লেখাপড়া শুরু করার। আদেশ ছিল বাড়ির ভেতরে থেকেই সব কাজ করতে হবে। অগত্যা বাড়িতে মাস্টার দিয়ে শুরু হলো লেখাপড়া। She received the national scholarship by appearing exams in private. বৃত্তি পেয়ে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলেন বাড়ি বসে। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ফ্লাওয়ার মেকিং প্রতিষ্ঠানে শুরু হলো ট্রেনিং নেওয়া। তবে সেখানে যাতায়াতের জন্য গৃহবধূর সঙ্গে নির্দিষ্ট কর্মচারী মোতায়েন ছিল। এরপর একদিন শুরু হলো তার জীবনের আসল অধ্যায়। ছোট থেকে ব্যবসায়ী পরিবারে বেড়ে ওঠার সময় তিনি স্বপ্ন দেখতেন। হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখতেন নিজস্ব একটি ব্যবসার। সে শুধু স্বপ্ন রইল না, একদিন সে স্বপ্ন সত্যি হলো। তিনি হাঁটা দিলেন এক স্বপ্নের পথে। She thought that women should become independent by earning on their own. So, she established a finishing school for ladies, where all kinds of craftsmanship, including cookery, bakery, sewing, tailoring, typing, painting, etc., was meticulously taught by qualified teachers. This was the first finishing school for ladies in Kolkata, for which she was awarded. স্বাবলম্বী হওয়ার রাস্তায় প্রথম উপার্জন ছিল মাত্র 70 টাকা। ছোট থেকেই কেক ছিল তার ভীষণ পছন্দের খাবার, তাই জীবনের রসদটাও এই কনফেকশনারিজের ব্যবসায় খুঁজে নিলেন। 10 বছরের স্ব উপার্জিত অর্থেই 1990 সালে বাজারে আনলেন কেক ও কনফেকশনারিজের একটি প্রতিষ্ঠান। তার বয়স তখন সবে 36 পেরিয়েছে, কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়া। ধীরে ধীরে গড়ে তুললেন কনফেকশনারিজের ব্যবসা, যা কিছুদিনের মধ্যেই একটি হাউসহোল্ড নেম হয়ে উঠল। এমন একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড যা স্কুল কলেজের টিফিনে, পার্টিতে, ব্রেকফাস্ট টেবিলে, গেট টুগেদারে, খেলার মাঠে, শপিং মলে, সিনেমা হলে, রেল স্টেশনে সর্বত্র সমাদৃত হলো। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে নিজেকে যোগ্য করে তোলা বা প্রতিষ্ঠা করা যতটা সহজ ততখানি তখন সহজ ছিল না, কিন্তু তার লড়াইটা জারি ছিল। As a female entrepreneur, she received the national award twice, in the year 2000 for women's entrepreneurship and also in the year 2011 for the quality of her products. In addition to Kolkata, she also set up factories at Kasim Bazar and Siliguri to maintain a balance between demand and supply. হ্যাঁ, আজ মফস্বল থেকে শহর এই সুগার অ্যান্ড স্পাইস ব্র্যান্ডের শাখা সর্বত্রই। আপনারা জানবেন সকলেই সেই ব্র্যান্ডের নাম।
তার কর্ণধারের নাম জানেন বর্তমান উত্তরসূরি সুপ্রিয়া রায় মহাশয়া, তবে জানেন না এক রক্ষণশীল বাড়ির গৃহবধূ থেকে ব্যবসার জগতে ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার সেই লড়াইটা মোটেও সহজ ছিল না। তার স্বামী সম্মানীয় প্রশান্ত রায় মহাশয় প্রতি মুহূর্তে তাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং সর্বদা পাশে থাকেছেন। তবে এসবের মধ্যে কখনো খামতি হয়নি সাংসারিক কোনো দায়িত্বের। স্বামী সন্তানের প্রতি তিনি ছিলেন বরাবরই যত্নশীল। বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য রয়েছে, যে মেয়ে রাধে সে চুলও বাঁধে। সেটিকেই জীবনের নীতিবাক্য করে ফেলেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। আজ সুগার অ্যান্ড স্পাইস এমন একটি ব্র্যান্ড যেটি প্রায় 2 শতাধিক কর্মচারীর অন্ন সংস্থানের কেন্দ্র। বলা ভালো, তাঁরই সদিচ্ছাজনিত সমবেত পারিবারিক উদ্যোগে আজ সুদৃশ্য সুবিশাল কাশিমবাজার রায়েদের রাজপ্রাসাদটিকে ধ্বংসের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে স্বমহিমায় তার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে এনেছেন। She converted a wing of the old palace, and it is the first institution in the eastern part of India that has got a recognition as a heritage hotel from the Ministry of Tourism, Government of India. Her relentless journey through life achieves prosperous outcomes despite all challenges encountered. বর্তমানে এই প্রাসাদের অতিথি নিবাস কাশিমবাজার প্যালেস অব দ্য রয়্যাল রাজবাড়িতে দেশ বিদেশের অতিথি আসেন। এছাড়াও সুপ্রিয়া দেবীর উদ্যোগে সম্প্রতি একটি নৃত্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রূপকথা ডান্স একাডেমি নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর যেমন উন্নতির গল্প রয়েছে, তেমনি লাঞ্ছনান্যতিরও বড় কম নয়। এমন একটা রাজ পরিবারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলাম, যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নারীদের এক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা গিয়েছে। আমি বলবো, আজ প্যালেস ডে সার্থক হলো। আসুন আজকের এই বিশেষ দিনে সকলে সুপ্রিয়া দেবীকে সাধুবাদ জানাই। উপবিষ্ট প্রশান্ত রায় মহাশয়, সুপ্রিয়া রায় মহাশয়া, পল্লব রায় মহাশয়, সুদেশনা রায় মহাশয়া, তাঁর পুত্র সৌরভ রায় মহাশয়, পুত্রবধূ প্রিয়া রায় মহাশয়া এবং সাম্প্রতিক প্রজন্মের ছোট্ট অরোরা, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই এমন একটি গৌরবোজ্জ্বল দিনে আমাদের কয়েকটি কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে। অভিনন্দন জানাই সারা বৎসর ব্যাপী বিশেষ বিশেষ দিনে সৃজনশীল অনুষ্ঠানকারীদের আমার অনুষ্ঠান নামক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবার জন্যে। আরেকজন বন্ধু হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেওয়া আবশ্যক, যিনি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য না করলে এই লেখাটি হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গিটারে আমাদের সহযোগী শুভায়নের জন্য একটু করতালির আশা রাখি। সকলকে ধন্যবাদ, সকলকে অভিনন্দন, সকলে ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, অনুষ্ঠান উপভোগ করুন। নমস্কার। এরা যে এত ভালোবেসে একটা এরকম অনুষ্ঠান করেছে, শ্রী মহারানা, এবং আমি হয়তো সব নামগুলো বলতে পারলাম না, কিন্তু খুব অভাবনীয় একটা অনুষ্ঠান। আমাদের পুত্র, হ্যাঁ নাচবো, প্রিয়া চক্রবর্তী রয়, ও যে ওর বড় দিদি শাশুড়ির হয়ে একটা ভয়েস দিয়েছে খুব ভালোবেসে। এরকম অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য যে জীবনে হলো, এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি আমাদের কাছে। আমি আমাদের পরিবারের সব মহিলাদের পক্ষ থেকে যারা আমাদের পূর্বসূরি আছেন, যারা আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন, তাদের হয়ে আমি সকলের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালোবাসা জানাচ্ছি। এবং বলি, এই সত্যি যারা আগেকার ছিলেন আমাদের পূর্বসূরি, তারা খুব অল্প বয়সে স্বামীদের হারিয়েছিলেন, এবং সেই স্বামীহারা মহিলাদের তখন 20 থেকে 30-এর মধ্যে বয়স। তাদের কাছে জগৎটা, বাইরের জগতে যাবার তাদের কোনো জায়গা ছিল না। তারা পালকি করে যেতেন এবং বাইরে তারা বেরোতেন না, পর্দানসীন ছিলেন। সেই পর্দানসীন অবস্থায় থেকে তাদের যে ছোট ছেলে, হয়তো কারো 6 মাস বা কারো 2-3 বছর বয়সে পিতৃহারা হয়েছেন, সেই সন্তানকে বুকে আগলে তারা এই যে বাড়ির দায়িত্ব
তারা পালন করে গেছেন এবং যেগুলো আপনারা শুনলেন এটা খুবই অভাবনীয়। সাধারণত মহিলারা এই অবস্থায় হারিয়ে যেতেন তখনকার দিনে, কত বছর আগে, 100 বছর কি তারও অনেক বেশি আগে, ভাবলে অবাক লাগে। তো তাদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। ধন্যবাদ। আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য এখনও শেষ হয়নি, তবুও একটা জোরে হাততালি হতেই পারে, কারণ এখন আপনাদের এনার্জিটাও একটু দরকার আমাদের ফ্যাশন শোয়ের জন্য।